السلام عليكم البنات، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكه. كنتمنى يدخل عليكم هذا العيد بالصحه والهنا ان شاء الله، ويجيب ربي الشفاء لهذا الوباء. اليوم غندير معكم واحد الفيديو ان بو سبيسيال. دابا قدام القنصليه ديال فرنسا في اكادير. شوفوا تبارك الله جابوا كلشي كيران، واخيرا وصلتنا كيفاش راه وصلت النوبه ديالنا يعني، والقنصليه يعني عيطت علينا وقطعنا لي بي ديالنا وكلشي، ودابا ان شاء الله يعني راجل غيمشي يشوف معاهم. جيسبر ما يكونش انيلاسيون عاوتاني ديال ديرنيير مينوت، نورمالمون سي بون. اييه والله قالت لي هاد الحسين غير جايب الطياره. يعني احنا ما غنركبوش في اكادير، غنركبوا ان شاء الله في مراكش. هما كلشي الناس جاو فرنسيين. كومون دير هي فرنسا كتصيفط الطيار خاويه المغرب، وكيجيو كيدو الفرنسيين اللي كاينين في المغرب. ايليني لي تريت. دابا حنا راه هادي 8:30 ديال الصباح هادي، واليوم حنا عايدين 28 رمضان في المغرب. 28 رمضان في المغرب ماشيش في فرنسا. ايوا هذا مكان، هو دابا غيمشي يسول ويشوف واقيلا واش كيعمرو، ما نعرف كومون سا مارش. يمشي يشوف وبخير يرجع ويقول لنا اش كاين. يعني هاد الكيران غيدونا، راه مازال علينا واحد ساعتين ونص ديال الطريق حتى لمراكش. الكار تقريبا كنظن كيدير ساعتين ونص الكار، الله اعلم. يعني بس الطوموبيل ساعتين، دار الله اعلم، وقيلا غيكون شي ساعتين ونص. ونشوفوا ان شاء الله خير خير. ايوا هذا مكان واللي كان غندير معكم في هذا الفواياج ان بو سبيسيال. دابيتيد اول مره يعني يطرا هكذا اصلا في العالم، اول مره غنسافروا هكذا ويكون خير ان شاء الله. وفوالا البنات شتيهم داروا هما تعرف داروا الجروبات ديال شي وحدين يقولوا ما جاو 8، شي وحدين 8 وربع، شي وحدين 8 ونص، باش الكار اللي عمر والكيران راه ما كيعمروهمش. يعني كيقعد واحد 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 هكذا، والكار اللي عمر الجروب اللي عمر ولا ليست ديال سميتو عمرات كيمشيو. يعني كيحاولوا ما يديروش بزاف الناس في الكيران، يبقاو يزيدوا عليهم ساعتين كوين سي فاسيل على هادشي ديال كورونا. اي فوالا دابا راه كيبان لكم كل هذا راه رقم 5. حنا في الحقيقه ما عرفتش من الجروب حنا، ولكن الناس يعني سبقينا مازال. حنا جينا شويه بكري، جينا 8، وحنا نورمالمون عندنا وسلام جينا ديك 8 و5 هكذا، حنا عندنا 8 ونص، يعني خصنا نتسناو شويه. ايوا هذا مكان والسلام. غنوريكم شتيو الهي كيبان لكم دايرين النوبه الناس، شتيو اللي دايرين النوبه، و يعني ما خصناش تبقى هكذاك شي مجموعين بزاف وهذا. داكشي علاش حنا دابا كنتسناو حتى توصل 8 ونص، عاد نص بريزونطا، عاد نمشيو لاكوت نديرو معاهم النوبه. ايوا هذا مكان. فوالا البنات ما نعاود لكم سخفانه اختكم، تعرف باسكو حنا صحابنا مازال ما وصلنا الوقت، عيطوا علينا مشينا كنجريو نجريو. واش دابا الكيران بحالاش كيخليو البلايص واحد البلاصه ويخليو واحد البلاصه واحد البلاصه خاويه من لو باساجي. استغفر الله رب العالمين، سمحوا لي نتنهد عليكم والله. تعرف باش تاع الباكاج وداكشي، ما حنا هنا الدراري الصغار خص يهزوا لهم الباكاج ديالهم، داكشي سي با فاسيل. مي الحمد لله سي بون، مونتي دو الكار. il faut garder vos masques les enfants et voilà comment ça marche niveau consulat. شتي كيعيطوا عليك. هاد السيد الله يعمر هذا مسكين كيعاون الناس، هو عاوني مسكين شويه في الباكاج وكلشي، والناس اللي كيكونوا في اللور وهذا كيمشي يخرجهم من سميتو. فوالا كيقيدوا لك السميه ديالك انك جيتي وسي بون مشيتي. فوالا النوبه راه هي مازال شنو دايرين كيما ديري الكراسه وداكشي الناس باش تقعد حتى كتصحى النوبه. اون فوا تو سخا نتا يعيطوا عليك وتسني في هاد الكراسه حتى كيبداو يشوفوا الباسبورات ديالك وتطلعي. فوالا هما دوك الناس اللي خدامين في القنصليه ديال اكادير، القنصليه ديال فرنسا اكادير. شوفوا راك غتشوفوا كنزوم لكم اللي جا كيديروا له اورانج انه جا في لا ليست. فوالا وهذا مكان حتى تسيت ان شاء الله. فوالا البنات هو دابا الحمد لله هو ديمارا. شوفوا علاش الخطاوي كيديروا بلاصه بين الناس بحال هذا. دابا هي وراجلها راه واحد يروح لقدام بلاصه بسلام.
دابا حنا ان شاء الله ماشيين وغنشدو الطريق للمطار ديال مراكش ان شاء الله. نعاود لكم هي الخطره كان شويه ديال ستريس باسكو تعرف انا صحابي مازال الوقت مازال عندنا واحد ربع ساعه كنت الباكاج ديالي شويه عادي وداكشي انا كنت سمعت السميه ديالي يعني جري 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 ما نعاودكمش شتي دابا الكارطوش الحمد لله دايرين لاكلين دايرين كلشي. دابا هاد السيد اللي كيطلع كيحسب لنا واش الناس اللي غيدي كاملين لا ليست اللي عنده واش كامله ولا لا. غنتلاقاو فيه دابا غنتلاقاو كلشي هاد الكيران اللي كيعمرونا غنتلاقاو في المطار ديال اكادير ان شاء الله. داكشي علاش قالوا لينا نجيو بكري لحقاش فيها شويه تعرف فيها واحد الادمينستراتيف كتشد الوقت وفيها يعني واحد الترونسفير ديال لي فواياجور وفيها بزاف فيها شويه تخسيف. داكشي علاش قالوا لنا نجيو بكري لحقاش حنا الناس يحسوا زعما بزاف الوقت اللي قالوا لنا نجيو مي صافا الحمد لله. Vous donner quelques explications un petit peu sur votre journée. D'abord, vous avez à peu près 3h30 de route jusqu'à Marrakech, à l'aéroport de Marrakech. Vous aurez une pause à mi-chemin à Chichaoua, une pause toilette, donc profitez-en. Ne perdez pas trop de temps sur place, ne vous dispersez pas pour ne pas rater le bus quand même pour repartir sur l'aéroport de Marrakech. Ça serait compliqué pour nous. Donc à Marrakech, à l'aéroport, il y aura une équipe également du consulat général de Marrakech qui sera sur place pour vous aider, faciliter les démarches en vue de l'embarquement sur le vol de 16h. Arrivée prévue à Roissy-Charles de Gaulle à 21h20. Vous avez normalement déjà pris toutes les dispositions pour votre accueil ou pour regagner en tout cas votre domicile après votre arrivée. Je veux profiter d'être devant vous pour adresser d'abord tous mes remerciements à ceux qui nous aident sur la logistique, transport, qui vous permettent de regagner l'aéroport. La compagnie de bus dirigée par Siboussine qui est là toujours, fidèle, toutes les semaines. Les conducteurs qui vous accompagnent chaque semaine, on a 6 ou 7 bus qui font ce trajet-là. Et je les remercie également de participer à cette opération. Et puis un entrepreneur marocain qui s'appelle Karim Achingli, qui est le patron des bus Volkswagen, enfin de la concession Volkswagen ici dans la région, qui est aussi président de la Chambre de commerce et d'industrie, et qui nous aide à la prise en charge de cette logistique-là. Il le fait par amitié pour la n'entendent pas, les équipes du consulat, parce que je veux leur adresser des remerciements tout particuliers, parce que leur mobilisation est absolument exceptionnelle. J'ai 25 ans de carrière, un peu plus, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une telle abnégation, un tel sens du service public. Nous avons, depuis le 13 mars, travaillé sans discontinuer. Pas de jour férié, pas de week-end. Nous travaillons sans arrêt. Parfois 12 heures, parfois 15 heures chaque jour. Nous sortons la plupart du temps après le couvre-feu. Je ne voudrais pas dire ça, mais ça va, la police n'est pas là. Nous sortons à chaque fois après le couvre-feu. Pourquoi? Parce que le travail est monumental. Monumental. Vous savez que les contraintes sont très très fortes parce que le Maroc a pris des mesures drastiques sur les transports, en fermant son espace aérien, en fermant toutes les frontières maritimes, terrestres, aériennes. Et il l'a fait pour protéger son pays, pour protéger sa population, pour protéger tous les étrangers, y compris les Français qui y vivent. Et je crois que ces efforts-là portent leurs fruits, puisque l'épidémie est tout de même bien maîtrisée au Maroc. Alors évidemment, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur les transports internationaux. C'est pourquoi il est si difficile de rapatrier autant de monde, mais c'est parce qu'il y a autant de monde. Vous imaginez qu'on a déjà fait rentrer 30 000 Français. 30 000 depuis la fermeture de l'espace, la fermeture des frontières du Maroc. Donc à chaque fois, ce sont des autorisations spéciales à obtenir. Autorisation pour les vols, autorisation pour les bateaux, autorisation pour les bus. À chaque fois, ce sont des autorisations individuelles pour chacun d'entre vous. Chacun, je dis bien d'entre vous. Pour les transports par ce bus. Pour les transports juste pour venir jusqu'à Agadir. Parce que beaucoup d'entre vous étaient en dehors d'Agadir. Et donc il a fallu donner des listes au gouverneur, au pacha, au chef de cercle, à la wilaya, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur. Tout ça, c'est un travail mais qui est monumental et qui est très méticuleux en même temps. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire la moindre erreur. Si on fait la moindre erreur, il y a un passager qui
qu'il est loupé dans la liste et puis il n'a plus d'avion, enfin c'est une catastrophe. Donc c'est un travail qui est à la fois très méticuleux et qui est massif. Et les équipes, elles sont là et elles le font avec cœur, et malgré tout, elles sont insultées, elles sont agressées chaque jour, des dizaines de fois par jour, que ce soit par écrit ou par oral. Mais je peux vous le dire, parce que j'y assiste, nous sommes agressés continuellement. Alors, soit individuellement directement, genre ma collègue avant-hier qui se fait traiter de conne, juste parce qu'elle leur dit que non, il n'y a pas un avion demain au départ d'Agadir pour Nantes. Oui, effectivement, c'est la réalité. Mais voilà, pardon, je le dis comme ça, mais parce que c'est la réalité qu'on vit. C'est comme ça, il faut bien tenir compte de ces circonstances très exceptionnelles. Et donc ils sont agressés tout le temps. Sur Facebook, n'en parlons pas. Sur les réseaux sociaux, on lit des énormités, malheureusement. Heureusement, il y en a quelques-uns qui compensent, quand ils comprennent le travail qu'on fait. Mais réellement, alors c'est très dur pour le moral de l'équipe. Très dur. Et donc moi je passe 1 heure, 2 heures à essayer chaque jour de les rebooster, de les déculpabiliser aussi. Parce que nous ne sommes pas responsables de cette situation-là. Mais à force d'être agressés, forcément les équipes se sentent impuissantes, responsables. Mais on n'est pas impuissants, on fait des choses. Et on le fait sans arrêt. Et la preuve, c'est que vous êtes là. Si on ne le faisait pas, si ce n'était pas tout ce travail-là, vous ne seriez pas là. Un vol comme celui-là, c'est 1 semaine de travail. C'est 1 semaine de travail. Et on a un vol chaque semaine. Donc en fait, on est dans la course contre la montre tout le temps, chaque jour, sachant qu'on a aussi des bateaux. C'est encore plus compliqué avec les bateaux, en même temps à gérer. On a des gens qui répondent au téléphone, on a des gens qui répondent aux mails, on a des gens qui organisent les listes de bateaux, on a des gens qui organisent les listes d'avions. Toute l'équipe est mobilisée. Voilà, pardon, je vous fais perdre un peu de temps, mais c'est important pour moi de vous expliquer en fait la situation. J'ai pas l'occasion de le faire forcément, je vais pas faire une émission télé pour le dire, c'est pas mon rôle, mais il faut vraiment que les gens comprennent, et si vous pouvez diffuser cette information-là autour de vous pour que les gens comprennent, qu'on n'est pas responsable de tout ça, et deux, qu'on fait le maximum, réellement le maximum pour résoudre la situation et pour faire partir les gens. Il y a encore des milliers de personnes, donc on est obligé de faire des priorités en fonction de vos urgences. On essaie de le faire avec la plus grande objectivité, avec la plus grande humanité. Et ça, je sais que mes équipes, je compte sur elles là-dessus, elles le font de cette façon-là. Il y a parfois aussi des imprévus qu'on ne maîtrise pas. Je pense que dans ce bus, peut-être il y a des gens qui ont été appelés il y a 1 semaine pour leur dire que finalement, à cause des mesures de distance sociale dans les avions qui ont été imposées au dernier moment, nous on a dû appeler des gens pour leur dire non, finalement, vous n'avez pas de place dans l'avion, malheureusement vous attendez-le la semaine suivante. C'est extrêmement pénible pour nous aussi. Alors là aussi on a reçu des flots, vous imaginez. Malheureusement, bon, on a trouvé enfin des gens quand même compréhensifs, et voilà, je vous dis tout ça, on est agressés, mais la majeure partie sont quand même compréhensifs. C'est la petite partie qui fait le plus de bruit, malheureusement. Voilà, je dis pas tout ça pour nous plaindre, parce que nous on fait notre travail. Moi je suis fonctionnaire. La plupart des agents ici ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des gens recrutés ici. Croyez pas qu'on n'a que des diplomates dans un consulat, là, tout le monde le fait avec vraiment beaucoup de cœur. Et notre satisfaction, notre grande satisfaction, c'est de vous voir dans ce bus et de voir que vous allez enfin regagner vos domiciles. Parce que pour nous, c'est ça qui compte, c'est ça qui nous fait travailler, on ne fait rien d'autre. On ne fait plus rien d'autre que ça. Et donc, voilà, quand on voit les bus partir, quand on voit les avions partir, on est content. On est content pour vous, bien sûr. On vous souhaite un très bon voyage, 1 journée ou 2 jours de galère. Pour certains, ça va être un peu long. Et voilà, bon courage pour la suite et bon retour dans vos foyers. Merci à vous. فوالا البنات، حنا دابا راه موجودين ان شاء الله نضربوا واحد العيسه حتى لمراكش ان شاء الله.